салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Имрӯз 14 октябр аст ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома. пули муҳоҷиронро кӣ медиҳад? эътирози гурӯҳе аз зодагони Тоҷикистон дар Воронежи Русия. раиси кумитаи амнияти миллӣ мегӯяд, дар муддати 2 моҳи гузашта 15 000 нафар паноҳҷӯи афғон ба Тоҷикистон ворид шуданд. шикоятҳо аз бебарқӣ. сокинон аз лимит мегӯянд, мақомоти ширкати барқи тоҷик аз таъмир. Не, се рӯз 4 ширки свет надорем. Свет набоша об нест. як гурӯҳ аз муҳоҷирони тоҷик ки худро фиреб хӯрда меҳисобанд, мегӯянд ба хотири таъмини рӯзгори хонавода ба Русия омаданд, вале сарсон шуданд. ба гуфтаи онҳо, корфармо на танҳо ба ваъдааш вафо накардааст, балки ҳуҷҷатҳояшонро намедиҳад. фаъолони ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия бар инанд, ки бисёри муҳоҷирон ба хотири пайдо кардани даромад шароити кори бидуни расмиёти қонуниро мепазиранд ва дар ҳолати ноозод ва ё вобаста аз кордиҳанда мемонанд. мумин аҳмадӣ мавзӯро идома медиҳад. 110 муҳоҷири тоҷик дар деҳаи Шубини Воронеж иддао доранд, ки фиреби корфарморо хӯрданд. онҳо 3 моҳи пеш барои себчинӣ аз Тоҷикистон ба инҷо омаданд. рӯзи 13 октябр муҳоҷирони тоҷик дар назди идораи пулиси ноҳияи Острогорски додхоҳӣ карданд. онҳо мегӯянд, санадҳояшонро корфармо кашида гирифтааст ва сафар карда наметавонанд. пулиси маҳаллӣ гуфт, ки шикояти муҳоҷиронро таҳқиқ мекунанд. дар сафорати Тоҷикистон дар ин бора ба Радиои Озодӣ посух надоданд. корфармоён низ зангҳои моро бепосух гузоштанд. муҳоҷирон мегӯянд, шароиташон хеле сахт аст. همین گرمی و نرمی باید جاخم نبزنیم برای 3-4 ماشین همینجا آمدیم نه پلت دیدیم نه پاسپورت نه هیچ 2000 گرفتن در ما همو اجورا اینا 4 ماشین دستگیر داریم مرا 18000 قرضور کاگیان سال کوچه سویبر مونی اینم کاگا اینا هم این همینجا اینا بیش از 100 مهاجری کارجوی تاجیک آخر ماه یول به شهر وارونژ برای سیبچینی جلب شدند. کاری که به گفته مهاجران آنها را سرگردان کرد و از آن هیچ فایده ندیدند. 4 ماه رفته سه اویلیک فقط کپی کرد 5000 6000 هم خیلی دو دیسه بگیرن یگان چورا ببینن مقصد. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجری تاجیک است که بسیاری ها از نقض حقوقشان شکایت میکنند. вазорати мудофиаи Тоҷикистон ахиран эълон кард, ки нақшаи мавсими тирамоҳӣ даъват ба артиш 40% иҷро гардидааст ва то ҳол ягон шикоят аз сарбозшикор ё ба ислоҳи мардуми аблава ба ин ниҳод ворид нашудааст. ҳарчанд сокинон бо фиристодани наворҳо ба Радиои Озодӣ исрор меварзанд, ки иҳотагирии ҷавонон ҳамоно идома дорад. субҳи имрӯз ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло барои инъикоси ин мавзӯъ ба назди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Шомансур рафтанд. вале як навори кӯтоҳи бардоштаи онҳо аз шеваи ҷалби ҷавонон ба артиш боиси асабонияти комиссари ҳарбӣ шудааст. қабл аз шурӯъи барнома ман аз Алишер ҷузъиёти моҷароро пурсидам. дар дохили комиссарияти ҳарбӣ ҳангоме ки худи комиссари ҳарбӣ моро дид, бо як асабоният бисёр хашмгин шуд. гуфтанд ки кормандони мо ба ман расонданд ки шумо ғайриқонунӣ биноро ба навор гирифтед, бо вуҷуди он ки мо мефаҳмондем ки ҳоло мо биноро нагирифтем, фақат кӯчаро гирифтем ва дар он ҷо як маршрут, як воситаи нақлиёт буд ки аз дохилаш ҷавонҳоеро овардан ба ин тараф, онҳоро навор гирифтем. он кас бо пофишории зиёд мегуфтанд ки не, ин кори шумо ғайриқонунӣ аст. дар ин ҷо ҳудуди 15-20 дақиқа баҳсҳое шуд. он кас ҳуҷҷатҳои моро аз даст тамом гирифт ва ҳушдор дод ки то замоне ки аз вазорати дифои Тоҷикистон ба мо ҳамсуҳбат нашаванд, мувофиқа накунанд, мо ин ҳуҷҷатҳоро намедиҳем ва шумо бояд ки ҳамроҳи мо ба худи утоқи кори ман равед.
سوال دیگری من از علیشیر این بود که آیا واقعا در کاری آنها قانون شکنی جای داشت؟ بله شالو، در اینجا من فکر میکنم هیچ عملی غیر قانونی ما انجام ندادیم. ما فقط کاری کسبی خود را کردیم و ما منتظر بودیم که خود کمیسر حربی در خصوص صحبت ها و نوار گرفتن ما چی میگوید. هرچند که اون کس ما را متهم کرد که شما غیر قانونی بنا را نوار گرفتین، اما این را اثبات کردن نتوانست و همون یک پارچه نواری که ما داشتیم حتی پیشکش آنها کردیم که اینا ببینید ما تنها راه و یک مرشروط را گرفتیم که در داخل آن جوانهایی بود که آنها را داشته، یک نفر آنها را داشته به سوی کمیسر حربی میبردند. اون کس این عمل کارمندانشان را قانونی دانسته با ما گفتند که نباید شما نوار میگرفتید. همان گونه که همکاران ما گفتند بعد این بیگو خدمات مطبوعات وزارت مدافع آنها را برای صحبت از نزدیک دعوت کرده است و ما امیدواریم روزهای آینده با مساعدت مسئولان وزارت درباره شیوه جلب نوسکران در موسم تیرمویی امساله گزارشی مفصل بالاخره خواهیم داشت. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید این نهاد یک گروه سازمان یافته قاچاقبر را بازداشت کرده است. طبق خبر از این گروه نیم تن مواد مخدر مصادره شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی به رادیو آزادی گفت پرونده های این افراد بازداشت شده در دادگاه شهر دوشنبه در حال بررسی می باشد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در پهلوی من است. خب بگویید که آیا شما توانستید جزئیات بیشتر را اوید مصادره نیم تن مواد مخدر به دست بیارید؟ بله شالا، در خبری بازداشت این گروه هرچند از 6 نفری آنها گفته می شود ولی تعداد این افراد قاچاقبر بیشتر بوده. به اطلاع ریاست کارهای داخلی پایتخت 2 نفری دیگر، یک شهروند تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان در پیگرد قرار داده شدند و به خاطر خلل نیفتادن به جریان جستجو از این 2 نفر نام برده نمی شود. ریاست امور داخلی پایتخت میگوید کارمندان ریاست ضمن یک عملیات در روز عید قربانی گذشته در آخرهای ماه ایول گروه قاچاقبر را در دوشنبه بازداشت کردند و قلمرو فعالیت آنها به شکل 3 کنجه صورت گرفته مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان و از اینجا به روسیه و بعدا به کشورهای دیگر انتقال داده میدادند. به اطلاع این منبع از این گروه 6 ماشین گرانبها با مبلغ 1,784,000 سامانی و خانه و کشکا با ارزش 50 میلیون سامانی مصادره شده است. از ریاست کارهای داخلی پایتخت گفتند که عزیزالله عبداللهیف که با لقب عزیز دامساز مشهور بوده است اصلا در پایتخت و اطراف آن به خانه سازی مشغول بوده و با صفت بهترین خانه های اقامتی بنا میکرده است و تنها از او 6 بنای خانه اقامتی در حدود شهر دوشنبه و یک کارخانه استحصال خشت در جماعت سرکشتی ناحیه رودکی و یک توقفگاه افت ها در مساحت 20 ساتیق تعلق داشته به حبس مال و ملکی گرفته شدند. ما تلاش کردیم که نزدیکان و وکیلان مدافع هم عزیز عبدالله و هم افراد دیگر رو پیدا کنیم و نظر آنها رو پرسیم ولی موفق نشدیم و تنها یک کارمند شرکت خانه‌سازی پایتخت با نام بنیادکار عصر، شرکت همین عیبدار شونده عزیزالله عبداللهیف بوده است، بدون ذکر نامش گفت که تقریبا 2 ماه می شود رئیسشان در بازداشت است و 2 هفته پیش او را در برنامه تلویزیونی وزارت کارهای داخلی خبر میدهد دیدند. وی گفت در مورد به قاچاق مواد مخدر عیبدار شدن عزیزالله کاردار نیست ولی در مسئله خانه سازی به عمل غیر قانونی راه ندادند. وی گفت که عزیزالله انسان نیک است و به چند شهروند خانه اقامتی تقدیم کرده است. خب افراد دیگری که به این گروه شامل بوده و در کرسی عیبدار نشستند که هستند درباره آنها نیز معلومات داده شده است؟ بله، ریاست کارهای داخلی میگوید در میان این گروه یک دانشجوی کرسی دومی فاکولته اینفرماتیک دانشگاه میسیس یعنی سیاوش صادقوف بازداشت شده است. همچنین شهروند ازبکستان عظمت طولگانوف ساکن ترمیز، سبز قدموف ساربان ساکن ناحیه ونج، سید شریفوف شمسالله ساکن شهر دوشنبه، بوران سماتوف آموزگار مکتب رقم 151 ناحیه رودکی و مراد خوجیف ساکن ناحیه رودکی در بازداشتگاه موقتی پایتخت قرار دارند. ریاست کارهای داخلی میگه چند تن از شهروندان افغانستان نیز در جستجو قرار دارند که در قلمرو افغانستان برای انتقال همین مواد مخدر به تاجیکستان مساعدت میکنند. این منبع میگوید نیم تن مواد مخدری که از این گروهی سازمان یافته مصادره شده است در بازار سیاه به 6 میلیون دلار برابر می باشد. تشکر. خب بینندگان عزیز، ما تلاش میکنیم از جریان بررسی محکمه دادگاهی این گروه قاچاقبر برایتان معلومات بدیم.
بر اثر ترکیش در اسدآباد مرکز ولایت کنر شرق افغانستان سردار پلیس طالبان کشته شده 11 کس زخمی گردیدند. حادثه 14 اکتبر رخ داد. شاهدان به رادیو آزادی گفتند حمله‌ور ماشین سردار پلیس طالبان را در ناحیه شگال نشان گرفته است. تا این دم هیچ کس مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال دیروز رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع در پایتخت روسیه دایر به همکاری برای تامین امنیت در منطقه و بخصوص مرز با افغانستان گفتگو کردند. سیم مومینیتیموف رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در این نشست گفت تا حال 15000 پناهجو به کشور آمدند. در این باره همکاران ما گزارش تهیه کردند که در برنامه‌های آینده پیشنهاد شما خواهیم کرد، ولی حالا رو می‌آوریم به ناحیه وسیع. روزهای آخر با سرد شدن هوا در تاجیکستان موضوع برق‌کشی نیز داغ می شود. بجز از پایتخت تقریبا از تمام کوچه‌های روستانشین کشور شکایت‌ها درباره کمبود برق جای دارد. یک تنقید ساکنان از مقامات این است در روزهایی که مردم در داخل کشور باریجه برق می‌گیرند فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد. محمود جان رحمتزاده تاثیر بی‌برقی به حیات مردم و فعالیت بیمارخانه ناحیه وسیع را به نوار گرفت. 2 روز به این طرف قوای برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوفی ناحیه وسیع خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران میگویند تلاش میکنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته های سردی بیمارستان رسانند. بیبی سراغ یوسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. میگوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چیکار خواهند کرد. بی‌برقی بر روزگاری همه تاثیر میکند. صعبگل 3 روز به این طرف در دیگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت. نه 3 روز 4 شد که سوید نداریم. سوید نباشه آب نیست. شرایطمون همطوری نمیرسه. ساکنان از ولایت‌های سوغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه‌ها را بهانه می‌آورند. اما غیرتشاه محمودزاده سردار شبکه‌های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوای برق از ساعت 8 صبح تا 17:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسیع. وزارت تندرستی قزاقستان اعلان کرده است که شهروندان این کشور با ویژه سوم واکسینه ضد کرونا ویروس اعم کرده می شوند. این خبر در صفحه فیسبوکی وزیر تندرستی قزاقستان الکسی سوی نشر شده است. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش‌های ویدیویی را میتوانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.